राधा स्वामी जी, राधा स्वामी। हाँ जी। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज राम कली की वार महला पंजवा श्लोक महला पंजवा। मन मुखां केरी दोस्ती माया का सन बंद मन मुखां केरी दोस्ती माया का सन बंद वेख दियां ही भज जान कदे ना पायन बंद। ये बाणी हजूर पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की है, जो उन्हों का अपना तजर्बा है ये वो बयान करते हैं। और संतां दे वचन जो उन्हों की बाणी है वो कल्ले एक शहर ਜਾਂ एक मुल्क ਜਾਂ एक कौम वास्ते नहीं, सारी दुनिया वास्ते ही है, सारे संसार वास्ते ही है। वो किते भी चले जाइए असी वो वचन उन्हों के सच ही सच ने, जो साडे जीवन की हालत है वो बारे दस रहे हैं। क्योंकि इत्थे बहुत नाते ने, बहुत नाम ने, बड़े प्यारे प्यारे संबंध ने। आदमी हमेशा सोचता रहिंदा है कि ये जिहड़े मेरे संबंध ने जां मेरे जिहड़े रिश्ते नाते ने ये मेरे बड़े सके ने, ये मेरे नाल प्यार करते हैं, मैं इन्हां नाल प्यार करदा है। लेकिन कोई विरला ही कोई गुरमुख हुंदा है जिन्हें गुरु कोलों वो ज्ञान प्राप्त करके अपने विचार अपनी सोच बदल के ते उस सच्चे रस्ते के उत्ते चल पैंदा है। नहीं तो इत्थे जिन्ने भी संबंध ने, क्योंकि उन्होंने फरमाया कि मन मुखां केरी दोस्ती, कहते मन मुखां दे नाल कादी दोस्ती है, कादा संबंध है। क्योंकि ये संबंध सिर्फ तो सिर्फ मतलब दे हुंदे ने। जदों तक किसी की सानू जरूरत है, किसी की सानू लोड़ है, जदों तक कोई ना कोई किसी कोलों गरज है, उदों तक तो ये संबंध बड़े मजबूत लगते हैं। पर ज्यों ज्यों ये गरजां खत्म हुंदियां जांदियां ने जां सानू एक दूसरे कोलों कोई फायदा नहीं रहिंदा, फिर हौली हौली ये जिहड़े रिश्तियां दे विच जिहड़ी कड़वाहट आ जाती है और लगता है कि ये खोखले, बिल्कुल खोखले ने। लेकिन एक तो हो गया संसारी तौर के उत्ते, संसार दे विच ते ठीक है, सब दुनिया ही इस तरह चलता, इस तरह ही। लेकिन जे समझ ना लगे तो जो असी व्यवहार दुनिया दे विच करते हैं, क्योंकि आदत किसी भी चीज़ की जिहड़ी है ना पै जानी, वो जल्दी छुटती नहीं है। आम कहावत बनिया, कहते वादड़ियां सजादड़ियां निभण सिरां दे नाल। क्यों कहा जाता है कि आदतां जिहड़ियां ने बड़ियां सोच समझ के ये पाउणियां चाहीदियां ने। काहदे वास्ते? क्योंकि आदतां जिहड़ियां ने बदलियां नहीं जांदियां, फिर बहुत मुश्किल हुंदी है। पिछे असीं इतिहास पढ़ीए, जिस तरह के सुभाव बन गए, जिस तरह का मन बन गया, उन्होंने दुनिया ते कोई भी बच बदल नहीं सकिया। असीं किसी टाइम की भी लै लीए, चाहे महाभारत टाइम के लै लीए, एक रामायण के टाइम के उत्ते लै लीए, राम जी के टाइम से देखो, वो जिहड़े भी अगे शत्रु सी जां जिहड़े उन्होंने अपना शत्रु समझते सी, उन्होंने समझाउण वास्ते किन्ने यतन किए, बड़े यतन किए। रावण नूं भी समझाउण दे, कदी हनुमान नूं भेजिया गया, कदी अंगद नूं भेजिया गया, अलग अलग तरह उन्होंने समझाउण की कोशिश की गई कि बई कोई गल नहीं है, आपां गलती हो गई है, इनू छड्डीए ते अगे वधीए। पर जो सुभाव बन जाता है वो नहीं बदलता। इस तरह ही कृष्ण जी के टाइम के उत्ते भी उन्होंने बहुत समझाया कि बई एडा वड्डा युद्ध होएगा, कई तरह के नुकसान होणगे, तो असीं किसी तरीके नाल भी संधि कर लीए।
बड़े यतन किए पर नहीं मन्ने, क्योंकि वो जो चीज़ बनी सी वो बदलती नहीं बाद दे विच। इसे तरह कई बार असी दुनिया दे विच व्यवहार करदियां साडा वो जिहड़ा आदतां जां व्यवहार जो वो असी गुरु घर दे विच भी उही करते हैं। जिस तरह असी बाहर चलते हैं, दुनिया दे नाल चलते हैं, असी सोचते हैं कि बहुत असी समझदार हाँ, असी बहुत ज़्यादा असी हर थां दे विच कामयाब हाँ, तो शायद गुरु घर दे विच भी इसे तरीके नाल ही असी कामयाब हुंदे। पर असी देखिया है पिछले इतिहास कई बार सतगुरां ने बचन असी सुने कि बई पिछे किसी टाइम पर भी असी देख लीए कोई भी संत महापुरुष जिहड़े सी कोई बहुत दुनिया के तौर के उत्ते बहुत कोई किसी तरह के विद्वान इस तरह नहीं सी, पर सहज दे विच ही उन्होंने वो अवस्था प्राप्त की। सारे दुनिया के सब वड्डे वड्डे अफसर पढ़े लिखे सब उन्होंने अगे नतमस्तक होए। सब उन्होंने एक सत्संग च फरमाया कि बाबा जी किहड़ियां क्लासां पढ़े सी। अपने सतगुरां दे बहुती दूर तक ना जाइए, जां गुरु नानक साहिब दी जां कबीर साहब जां कोई होर कोई पलटू साहब कोई उन्होंने कोई डिग्रियां वड्डियां नहीं सी, पर जिहड़ी चीज़ का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, जो कामयाबियां उन्होंने कीतियां वो असी भी नहीं कर पाते। क्योंकि दिमाग ठीक है सतगुरां ने सानू दिता, मैं पिछे कहा सी एक दिल ते एक दिमाग अलग अलग जगह वास्ते उन्होंने दिते सी। जिथे जिथे वरतने जिथे जिथे असी वो वरतने सी उस चीज़ को असी भुल गए। जो आदत बन गई, जिस तरह एक बंदे नूं आदत बन जाती है कुछ बोलण की, किसी तरह का भी वह बन जाता है, वो फिर हर थां ते उस तरीके नाल ही चलता है। हुण इस तरह जिस तरह असी संसारी व्यवहार जो असी संसार च करते हैं, जो असी लोकां नाल करते हैं, उही असी गुरु नाल भी कर देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आदत तो मजबूर होंगे, पेश नहीं जाती। जे दुनिया च झूठ बोलते हैं तो गुरु अगे भी झूठ बोलते हैं, जे दुनिया नाल चलाकी करते हैं तो गुरु नाल भी चलाकी करते हैं, दुनिया को धोखा देने की कोशिश करते हैं, गुरु को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। पर सतगुरां ने साफ ही फरमाया कि बई नहीं, इस तरह की गल नहीं बनेगी। जिस तरह साडे नाल वो चलदे ने, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। जस कामी को कामन प्यारी, अस गुरुमुख को गुरु का गात, खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत विसरना जात। लेकिन जदों तक साडी वो हालत बनती नहीं, उन्होंने फरमाया कि मनमुख फिरे किसी का नहीं, कहो कैसे परमार्थ पात। जिहड़ा मनमुख है वो तो कहते किसी का भी नहीं है, जिहड़ा दुनिया दे विच किसी का नहीं है, किसी अपने जिस तरह नाते ने, पति पत्नी का नाता है, प्यो पुत्र का नाता है, इस तरह होर बड़े इत्थे नाते ने, बड़े प्यारे नाते ने, पर जे कहते कि वो नातियां का नहीं बनया, जिहड़ा संसार दे विच भी जिहड़ा किसी बन्ने कामयाब नहीं है, वो गुरु वाले पासे किस तरह चलेगा। उन्होंने प्यार का पता ही नहीं कि प्रेम हुंदा की है। वो समझदा है जो प्रेम दुनिया दे विच असीं करते हैं एक दूसरे तो कोई ना कोई, जे असीं प्रेम करते असीं कहने कि देखो जी मैं इन्ना कीता मैनूं भी इस तरह ही होवे। व्यापार करते हैं, प्यार नहीं करते। मैं किसी नूं बड़े प्यार नाल मिठा बोलिया, मैनूं भी अगों मिठा बोले, ठीक है, चाहत रखते हैं इस चीज़ की। इसे तरह की वो जिस तरह की आदतां पईयां हुंदियां ने, गुरु घर दे विच आके भी असीं गुरु दे नाल भी इहो कहने हैं कि गुरु भी साडा सत्कार करे, गुरु भी साडा जिहड़ा है, जिस तरह दुनिया के नातियां दे विच वो चीज़ां चलदियां ने, ते जे भाई डॉक्टर ही इहदे नाल इस तरीके नाल करेगा तो फिर इनू इंजैक्शन ना लावे, इनू जे ऑपरेशन करने वाला दा ऑपरेशन ना करे, ये कहे मैनूं दवाई मिठी ही चाहिए है, तो किस तरह गल बनेगी। वो गल बनती नहीं, उत्थे दे उत्थे ही असीं खड़े रहने। जितों असीं स्टार्ट किया हुंदा उस तरह, क्यों स्वामी जी ने फरमाया है, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, तू संतन की कदर ना जानी। हुण क्यों उन्होंने कहा कि ये जी विद्या संसारी जी, ये नहीं कि कोई किसी तरह का मनाही है। बड़े बड़े सतगुरां दे सिख जिहड़े आ, पिछे भी इतिहास दे विच भी बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे बहुत बड़े अफसर हर तरह के चलते रहे, पर लेकिन गुरु घर दे विच गुरु मर्यादा नूं जोड़ा फॉलो करता है वही सियाणा गिणिया जाता है। उन्होंने फरमाया कि मन मुक्कां केरी दोस्ती माया कस। जिस तरह संसार दे विच हुंदा, इस तरह गुरु घर च भी हुंदा है। असीं देखते हैं जिस तरह क्लास दे विच इक्को ही टीचर हुंदा है, इक्को तरह की पढ़ाई हुंदी है, इक्को टाइम टेबल हुंदा है। कुछ बच्चे जिहड़े ने बड़े फस्ट सैकंड डिवीजन लैके पास हुंदे ने, कुछ उत्थे फेल हो जाते हैं, कुछ एवरेज रह जाते हैं, लेकिन पढ़ाया तो सब नूं एक तरह ही गया सी।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਛਪਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਾਹਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਬਹਿਤੇ ਕੋ ਬਹਿ ਜਾਣਦੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੌਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉੱਠ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਅਤੀ ਕਠਨ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਧਾਰ, ਡਗਮਗਾਏ ਸੋ ਗਿਰ ਪੜੇ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਸਹੀ। ਸਰ ਗੁਰਮੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤੇ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਮਨਮੁਖ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ, ਥਰਡ 'ਚ, ਫੋਰਥ 'ਚ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸਿਰਫ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਬੰਦ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆਰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਖੱਲਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ, ਦੇਗਾਂ ਚੁਬਲ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਬੇਟੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰਮਾਈ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਨਾ ਪਾਵਨ ਬੰਦ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿੱਜ ਧਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਆ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪੂਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਚੈਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਥਨ ਬੰਦ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭਜ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਬੰਦ, ਜਿਚਰ ਪੈਨਨ ਖਾਵਨੇ, ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਡ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਦ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਲਈਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੌਜ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਦੇਖੀ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਛਿਨਮੇ ਬੜੇ ਛਿਨਮੇ ਘਟੇ ਵੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਚਰ ਪਹਿਨਣ ਕਾਮਨੇ ਤਿਚਰ ਰੱਖੀਏ ਗੰਢ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਗਿਆ ਬਸ। ਔਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕੇ, ਅਧਿਕ ਬਹੁ ਵਿਦਵਾਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੌਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰਭਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਭਗਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ।
ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਰਦਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਭੋਜਨ ਪੇ ਛਕੋ, ਖਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾਸ ਬਣੇ। ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਾ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਬਈ ਇਹ ਭਗਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆਣ ਕੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਮਾੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਮਾਰੋ ਧੱਕੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਆਓ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਕੀ ਕਹੂੰ, ਸਭ ਟੇਕ ਪਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਕੀ ਕਹੂੰ। ਬੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮੌਨ ਰਿਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨਮਾਹੀ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਵੀ ਧਾਰੇ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ, ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨ ਪਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨਮਾਹੀ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਭੂਮੀ ਧਰਮੀ ਭਰਮਿਓ ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੇ ਨਾਹੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰਬਤ ਧਰਾਏ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਇਹ ਬਿਦ ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਧੜਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਜੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਉਹੀ ਜੋ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਤਾ ਮਨ ਕਸ ਜਾਗੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਉਪਾਓ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਬਖਾਨ। ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛਲਾ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ,
सब मन की ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ चीज़ ਜਿਹੜੀ जो ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲਏ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖੜੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੰਦ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਵੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਭਗਤੀ। ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਜੀ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ, ਕੂੜਾ ਗੰਢ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਚਿੱਕੜ ਪੱਥਰ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਤਲ ਏ, ਇਹ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪਈ ਰਹੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ? ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ। ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਰੱਖ ਛੱਡੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਭਰੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗੀ, ਭਰੇ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖੂੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰਗੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਵੀ ਘਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿੱਕੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਝੁਕਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਕੁਛ? ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਆ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਢੱਕਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਉੱਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਲਟੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਡੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਡੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ, ਕੂੜਾ ਗੰਢ ਨਾ ਚੱਲੇ ਚਿੱਕੜ ਪੱਥਰ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੀਮਟ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਰੰਗ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਛਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਚਿਤਾਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੇ, ਕਈ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉਸਾਰ ਲਈਆਂ, ਜਰਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਭ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਖਾਲ ਕੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕੂੜਾ ਗੰਢ ਨਾ ਚੱਲੇ ਚਿੱਕੜ ਪੱਥਰ ਬੰਦ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਢੱਠੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੂੜਾ ਗੰਢ ਨਾ ਚੱਲਈ ਚਿੱਕੜ ਪੱਥਰ ਬੰਦ, ਅੰਧੇ ਆਪ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਫੱਕੜ ਪਿੱਟਣ ਤੰਦ,
ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਲਪਟਾਇਆ, ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਅੱਖ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਐਬ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੰਤ ਹਮ ਚੀਨ, ਤੁਲਸੀ ਹਾਥ ਕਾਨ ਪਰ ਦੀਨ। ਕੋਟਨ ਯੁਗ ਜੋ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵੇ, ਤੋ ਵੀ ਸੰਤ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਭਾਵੇਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੜਦੇ। ਪਰ ਬਈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਤੁਰ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਪਰੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਧੁਰ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ,
ਸੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾੜ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜੇ ਚੋਰ ਹੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਆ ਜਾ ਲੇਹੂ ਸੰਭਾਲ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਭੇਟ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਓ ਸਭ ਕੁਛ, ਜੋ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਉੱਦਾਂ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੁਛ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਕਦਮ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਜੋੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਮਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇੱਧਰ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਚੱਲ ਆਹ ਧਨ ਸੀ, ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਊ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਨ ਜਾਏ ਪਰ ਵਚਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੈਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਲੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਜਾਂ ਫੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਬੰਨ ਲਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਇਹੋ ਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੀਰ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨਪੁਰੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਮਾਈ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਧਿਆਨਪੁਰ ਆਉਣਾ ਡੇਰੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਧੁੰਦ ਪਈ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸਵੈਟਰ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਐ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਕੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਐ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਲੀ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਮਨ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਵਾਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ, ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਗੁਰਮਾਈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਲ ਕਪਟ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਬ ਸਈਆਂ ਵਏ ਕੋਤਵਾਲ ਤਬ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ। ਜੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਸਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ। ਬਣਾ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਬਚਨ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।